बजट अल्फाज का गोरख दंदा या नए टैक्सिस का पलंदा। बजट विच आवाम नूं कुछ मिलिया या हर साल की तरह सूद बजट का अद्धे तो ज़्यादा हिस्सा निकल गया। बजट से सिर्फ आवाम ही नहीं बल्कि सहाफ़ी भी अभाम का शिकार। नून लीग नाल सीट एडजस्टमेंट होएगी या फिर इलेक्शन दे विच चलेगा तरीन का जहाज़। पीटीआई के चेयरमैन ते वाइस चेयरमैन की लाहौर च अहम मुलाकात। पीटीआई दियां आने वाले दिनों में होणगीਆਂ मुश्किलात घट। इन्हें वो खबरां जिन्हां दे उत्ते असीं करांगे तुहाडे नाल विचार साझे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तो बाऊ सनफीदुर रहमान जाट ते इस व्लॉग च मेरे नाल मौजूद होणगे तजियाकार सजाद काजमी साहब, जिन्हां दा असीं तजिया लवांगे ते उन्हां दे विचार तुहाडे नाल साझे करांगे। ते सब तो पहले असीं जिक्र कर लैने बजट दा। कल जिहड़ा पेश कीता गया वफाकी हुकूमत ने, उसका जिहड़ा टोटल बजट कितना है तो उसके की अहदाफ रखे गए ने। सर देखो 7.7% GDP का मालियाती खसारे का शिकार है बजट सी। जिदा कुल हुजम जो है 14,460 अरब के मुश्तमिल हुजम सी। जिद तकरीबन मोस्टली जरा सी वो सिर्फ और सिर्फ सूद के गर्दिशी करने वास्ते ही मुख्तस किया गया है। तरक्याती फंड बहुत ज़्यादा मुख्तस सन ये टैक्स की इतनी ज़्यादा भरमार है। इनडायरैक्ट टैक्स भी है, डायरैक्ट टैक्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ने। 200 अरब का मिनी बजट जो पिछली बारी लाया गया सी वो भी शामिल कर लिया गया है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस ने 175 अरब के डायरैक्ट टैक्सेस ने, 25 अरब के इनडायरैक्ट टैक्स मजीद एड ऑन कर दिए गए हैं। उस तो बाद हर इंपोर्टेड शय जी स्पैसीफिकली बाहर मुल्क तो आ रही सी, पाम ऑयल की गल कर लीए, मेकअप के समान की गल कर लीए, स्टेशनरी की गल कर लीए, मोबाइल के हवाले नाल गल कर लीए। मतलब ये दफा वास्ते, एजुकेशन वास्ते या सेहत वास्ते वो कितना रखा गया? सर देखो दिफा वास्ते जी तजवीज़ पहले जेर गौर सही 1600 अरब सी, लेकिन उस तो बाद मजीद अमेंडमेंट की गई, उन्होंने 1804 अरब कर दिता गया है। दिफा वास्ते 1804 अरब मुख्तस किए गए हैं। सेहत वास्ते 13 अरब के करीब मुख्तस किए गए हैं। तो HEC का फंड अलग कर दिता गया है, तो तालीम का फंड अलग कर दिता गया है। अलग फंड तो बावजूद भी इंडस्ट्रीज वास्ते अपना जड़ा या फिर तरक्याती कमां वास्ते, तरक्याती फंड्स वास्ते IMF भी रौला पा रहा सी कि तरक्याती फंड्स वास्ते ज़्यादा पैसे मुख्तस ना करो, लेकिन उन्होंने भी ना गल नहीं सुनी। इन्हें हुण जो मजमूई तौर पर तरक्याती फंड्स है मुल्क भर का तकरीबन 1150 अरब का कर दिता है, जिस वे जबकि अगर वफाक सिर्फ तरफ से वेख लिया जाए तो तकरीबन 950 अरब का फंड जो रखा है तरक्याती फंड्स वास्ते। यानी कि फंड तरक्याती फंड इस हद तक ज़्यादा यूटिलाइज किए जा रहे हैं। तो बाकी दीगर भी सहूलियात जो मतलब काम कर वेख लिया जाए वो काफ़ी हद तक जो है। देखा पिछली दफा जिहड़ा दफा दा बजट सी वो घट सी ते इस दफा उहदे विच काफी जिहड़ा इजाफा देखण च आया है। जी पिछली बारी तकरीबन 1450 अरब का बजट सी दिफा दा, उहदे विच हुण इजाफा इस हद तक किया गया तकरीबन 300 ते बनदा है कुछ मिला मिलू के 45 अरब बनदा है, जिस मजीद एड ऑन किया गया। तो दिफा नूं सलाहियत नूं बताया जा रहा है कि IMF के बारे च भी कह रहे सी कि इनू भी थोड़ा कम करो, बजट का बहुत ज़्यादा GDP जिहड़ा चला जाता है। हुण वेखो बाकी सूबे नूं तुसीं कितना दे रहे हो वो भी वेखना पएगा। सूबे ने तरक्याती फंड्स वेखना पैणगे, जमशुदा अजला नूं वेखना पएगा, उहदे वास्ते तुसीं 50 अरब रख रहे हो। उस नाल तुसीं वेखो सूबे नूं तुसीं तकसीम करो 1559 अरब दे आस-पास। तुसीं की समझदे हो कि PTI गवर्नमेंट दा जिहड़ा बजट अगर देखा जाए जिहड़ा वो आखिरी बजट पेश करके गए सी या जिहड़ा हुण मौजूदा हुकूमत दा बजट पेश जिहड़ा होया है, इसदा अगर आपस च तकाबली जायजा लिया जाए तो सेहत का जिहड़ा बजट है इन्होंने जिहड़ा घटा दिता है, उन्होंने सेहत का बजट भी ज़्यादा सी, एजुकेशन का बजट भी ज़्यादा सी। तो तुहानूं की लग रहा है कि ये जिहड़ा बजट है तो ये जिहड़े अदादो शुमार जिहड़े पेश किए गए ने वो उस हुकूमत नालों चंगे ने या इन्हां दा जिहड़ा बजट दा हुजम जिहड़ा? सर मैं ये कहूँगा कि तकबरी ज़्यादा बनता ही नहीं है इन्हां दे। तुसीं 1 साल 2 साल ले लो, उन्होंने 1 साल ले लो, तकबरी ज़्यादा बनता ही नहीं। वेखो GDP किसते 5.8 तो छड़ के गए सन, इन्हां 0.23% तो लैके आ गए। वेखो हुण हद होंदी हुण तकबरी ज़्यादा तो बनता ही नहीं। हर सनत जी है वो जी स्वाय एक सनत और सोलर पैनल के अलावा जितनी भी सनत सन सारी अपनी हदफ जो तय किया तो वो वेट नहीं कर सकी। तो दूर दूर तक मार्जिन आया, उन्हें कवर करने वास्ते कहते रहने कि सलाब आया सी, इंटरनेशनल मार्केट चो क्रूड ऑयल महंगा हो गया, एक इन्फ्लेशन आई सी, तो उस तो बाद असीं रिकवर नहीं कर सके। लेकिन बजट दे विच अवाम दे वास्ते कोई सहूलियात है ना या सिर्फ अल्फाज दा ही हेर फेर? सर अवाम वास्ते फिलहाल तनख्वाह की मद विच ना जिहड़ा है इजाफा किया जिन्हें एक्सपेक्टेशन नहीं सी, मगर तनख्वाहां जिहड़ियां ने सरकारी मुलाजमीन ते चंद मतलब कि हिस्सा बनता है पूरी आवाम का, तो उन्हों का आम आवाम को तो कोई फायदा नहीं। देखो ये भी एक बड़ी फिल्म कर गए हैं, शुरू जो अपना इंट्रो दिता है बड़ा जबरदस्त दिता है कि अदालत का गोरख धंधा ही है। वेखो हुण तुसीं तकरीबन 760 अरब चाहिए सन
ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 20% ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ 17% ਵਧਾਈ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇੰਜ ਕੁਝ ਕਿ ਲੇਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਡ ਆਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਦਫ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ 830-40 ਅਰਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 780 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲੈਣੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਰ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ 3 ਰੁਪਏ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹਾਈਕ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈਣਾ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 2-3-4 ਮਹੀਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਏ ਓਵਰਆਲ ਤੇ ਕੁਝ ਟੈਕਸਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ बरकरार यानी कि वो फिलहाल सिचुएशन जो सस्ते ही काउंट होंगे क्योंकि महंगाई का बड़ा अरूज है इस वक्त 38% महंगाई पहुंची है कोर जी महंगाई है 21% तक पहुंची हुई है बड़ी रिकॉर्ड महंगाई है पर वेखा जाए तो GST जो बरकरार रखे गए हैं वो तो मुख्तलिफ अशिया ने जी स्पैसीफिकली जी पाकिस्तान हालांकि जरी मुल्क होने के बावजूद गंदम इंपोर्ट कर रहा सी उस तो इलावा दिगर से वेख रहे सब्जियां इंपोर्ट कर रहा सी हुण उस मद विच इन्हां थोड़ा बहुत बरकरार रखे है अगर गड्डी की कीमत की गल कर ले मोबाइल की कीमत की गल कर ले तो थोड़ा जिहा GST जो है ना वो बरकरार रखे है बाहरों कोई महंगी चीज़ां दी तो बहुत महंगी नजर आए लेकिन ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਲਿਊ ਬਰਾਬਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 1300 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਰ ਬਿਲਹਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 1300 ਸੀਸੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਸੈਟਅਪ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਮਿਨੀ ਬਜਟ IMF ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਐਡ ਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟੈਕਸ ਵੀ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ? ਸਰ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਟੀਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਪਟਾਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਯੂਥ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ IT ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ IT ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਸ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤਜਾਰਤੀ ਖਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਾ ਕੋਲ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਖੋ ਇੰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਟ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫੀਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ IT ਐਕਸਪੋਰਟ बढ़ाओगे ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ बढ़ाओगे ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਿਪਾਂ ਤੱਕ ਫਸਿਆ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਰ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਛਾ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ IMF ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਚਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁਆਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਜ਼ੀਦ बढ़ेगी ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਗਰ IMF ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦੀ ਮਬਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੋਸਤ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਵੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਵੇ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ IMF ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੰਟਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 0.7% GDP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਲੀਆਤੀ ਖਸਾਰੇ ਦਾ ਮਬਨੀ ਹੁਜਮ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ FBR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ 200 ਅਰਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ 433 ਅਰਬ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹਦਫ ਕੀਤਾ 2000 ਅਰਬ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 9300 ਅਰਬ ਟੈਕਸ ਮਹਿਸੂਲਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ FBR ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਅਗਰ ਹਦਫ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਹਦਫ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਮੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਸਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਵਾਂਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਾਫੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਡ ਮੁਖਤਸਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ हुकूमत का इकदाम? सर वैसे एक जो इकदाम है बहुत ज़बरदस्त है काबिल तहसीन है लेकिन मेरे ख्याल से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि 2.5 महीने से इम्प्लीमेंटेशन वास्ते
ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਤਨੇ ਵਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਰੇਮਵਰਕ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਲਾਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਤੇ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੋਂ। ਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੈਕਸ ਇੱਥੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਅੱਖ ਤੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸਤਕਾਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਨੇ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 22 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਲੰਦਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਤਾ ਤਾਰੜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੀਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋਏਗੀ? ਸਰ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸਤਕਾਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਇਸਤਕਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਆਦਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਐਸਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ PDM ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਤੋਂ ਸਖਤ ਨਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਤਨਕੀਦ ਨਾਕਦ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਤਾਤਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਸੀਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਖਤ ਨਾਕਦ ਹੋ PDM ਹਕੂਮਤ ਦੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਲਾਂ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਇਸਤਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਪਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਹਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਵੈਸੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮੁਤਹਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਜਮਾ ਸਕਣ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟੀਬਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਬੇਇਸਤਕਾਮ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸਦਾ ਝੁਕਾਓ ਹੋਏਗਾ, ਹਕੂਮਤ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਮਰਾਇਲ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਇਮਰਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਮਕਿਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਉਠਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਸੇ ਨਾਕਦ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨਾਕਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਲਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟਿੰਗ ਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਪॉलिसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪॉलिसियों ਉੱਤੇ ਬਿਆਨਾਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਮਾਸ਼ੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫੋਰਨ ਪॉलिसी ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਬਿਲਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਤਨਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਗਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਏਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵੀ ਨਾ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਣ। ਜਿੱਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਗੱਲ ਮਨਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਤਰਫ ਜਾਈਏ।
ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ पेशरफ्त नहीं हुई थी। लेकिन ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ भी किसी खातर च नहीं आ सकती क्योंकि किसी किस्म का ना कुरैशी साहब स्टैप लिया, उस तो बाद ना ही इमरान खान साहब ने लिया है। तो मौजूदा सिचुएशन जो लग रहा है कि फिलहाल जी बर्फ है वो पिघली नहीं है, इस तरह ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਮੇਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਦ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਾਸ਼ੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਯਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ बढ़ानी ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਸਤਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਨਫੀਦ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਟ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।